गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू के क्लासेस ऑनलाइन। आई एम किशन बाबरिया। तो अत्यारे आपणे चेप्टर 11 साइंसनी अंदर चेप्टर 8 અને ચેપ્ટર 10 આપણે કમ્પ્લીટ કર્યું અને ચેપ્ટર 8 છે એ કોષવાળું હતું અને ચેપ્ટર 10 છે એ આપણે કોષ વિભાજન અને કોષ ચક્ર રિલેટેડ આપણે એ ચેપ્ટર હતું। ક્લિયર? તો આપણે ચેપ્ટર 8 ની અંદર આપણે શું જોયું? તો કોષની અંદર આવેલી વિવિધ અંગિકાઓ વિશે આપણે અભ્યાસ કર્યો। પછી આપણે ચેપ્ટર 10 ની અંદર કોષની અંદર વિભાજન, કોષ વિભાજન કઈ રીતે થાય, કોષ કેન્દ્રનું વિભાજન કઈ રીતે થાય, કોષ રસનું વિભાજન કઈ રીતે થાય, સમ વિભાજન એટલે શું, સમસૂત્રી વિભાજન એટલે શું, અર્ધીકરણ એટલે શું, એના વિશે આપણે લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે ડિસ્કશન કરેલું હતું। ક્લિયર? આપણે આજે આપણે ચેપ્ટર 9 ની આપણે શરૂઆત કરીએ છીએ અને આપણે ચેપ્ટર 9 છે શું? તો જૈવિક અણુ વિશે છે। કોના વિશે છે? जैविक अणु। क्लियर? तो हवे आपणे चेप्टर 8 नी अंदर आपणे डिस्कशन करेलू कि चेप्टर 8 नी अंदर आपणे हरितकण आवेला छे, पछी आपणे कणाभसूत्रो आवेलू छे, कोषरस पटल आवेलू छे। तो ए कोषनी अंदर विविध अंगिकाओ आवेली छे अने विविध अंगिकाओ क्या क्या अणुओनी बनेली छे, क्या क्या जैव अणुओना बनेला छे, एना विषे आपणे डिस्कशन करवानुं छे। क्लियर? तो आपणे चेप्टर 9 छे ए एकदम वेरी इम्पोर्टंट चेप्टर छे। पेलू चेप्टर 9 है ये आपणे 12th साइंसनी अंदर आपणे जी जीनेटिक्स वाळो जी चेप्टर है एना बेसिस पर है। क्लियर? तो आपणे चेप्टर 9 तमने आवडतुं हशे तो चेप्टर 12th साइंसना जी जीनेटिक वाळा जी चेप्टर है एमां तमने खबर पड़शे। अहींया तमने चेप्टर 9 नी अंदर डीएनए शुं छे खबर पड़शे, आरएनए शुं छे, शुगर शुं छे, शर्करा शुं छे, एमिनो एसिड प्रोटीन शुं छे, ई तमने ख्याल हशे तो तमने आगळ 12th साइंसना जे चेप्टर है जीनेटिक वाळा एनी अंदर तमने खबर पड़शे। क्लियर? हवे चेप्टर आपणे 8 नी अंदर आपणे डिस्कशन करेलुं हतुं के ई चेप्टर नी अंदर ओछामां ओछा आपणे 4 થી 5 एमसीक्यू पूछाय। क्लियर? चेप्टर 10 नी अंदर पण ओछामां ओछा 2 થી 3 एमसीक्यू पूछाय अने चेप्टर 9 नी डिस्कशन करवामां आवे। क्लियर? तो चेप्टर 9 मां पण तमने ओछामां ओछा 2 થી 3 एमसीक्यू तमारे नीट नी अंदर आवे छे अने आवे छे। क्लियर? तो चेप्टर 9 है बरोबर। हवे तमे विचारो कि चेप्टर 8 मांथी आपणे 4 एमसीक्यू बरोबर है, आपणे 4 एमसीक्यू गणी। क्लियर? पछी चेप्टर 10 नी अंदरथी आपणे 3 एमसीक्यू अने आनी अंदर आपणे 2 થી 3 એટલે આપણે આમાં 2 एमसीक्यू गणी तो टोटल 10 एमसीक्यू आवे। તમે વિચાર કરો કે બાયોલોજીના પેપરમાં 90 एमसीक्यू આવેલા હોય નીટની અંદર અને આપણે એમ ડિસ્કશન કરીએ કે આપણે 11 સાયન્સની અંદર 22 ચેપ્ટર અને 12th સાયન્સની અંદર આપણે 16 ચેપ્ટર છે। क्लियर? तो 16 आपणे टोटल 38 चेप्टर है। एमांथी 38 चेप्टर मांथी आपणे 3 चेप्टर करी तो आपणे पेपरनो आपणे 10% भाग आपणे कम्प्लीट कर्यो। क्लियर? आपणे 3 चेप्टर आईएमपी चेप्टर है, आपणे 3 चेप्टर आपणे इम्पोर्टंट है, एटला माटे आपणे सौप्रथम आपणे ई चेप्टरनो आपणे डिस्कशन कर्युं। क्लियर? तो आपणे आज आपणे चेप्टर 9 ની આપણે શરૂઆત કરીએ છીએ। क्लियर? तो हवे तमने स्क्रीन पर तमने फिगर देखाय छे। क्लियर? एमांथी आपणे शुं शुं स्टडी कर्युं एना विषे आपणे डिस्कशन कर्युं। क्लियर? आपणे शुं छे चेप्टर आपणे 8 ની અંદર આપણે कोष विभाजन कोषवाळुं चेप्टर छे चेप्टर 8 एनी अंदर आपणे शुं जोयुं, रंगसूત્રો शुं छे एना विषे डिस्कशन कर्युं। पछी कोषरस पटल बरोबर छे, आ रंगसूત્રો छे। क्लियर? आ शुं छे? कोषरस पटल छे। क्लियर? અને આ શું છે? કોષ દિવાલ। ક્લિયર? તો આપણે આના વિશે આપણે ચેપ્ટર 8 ની અંદર આપણે બધું ડિસ્કશન કરેલું છે। ક્લિયર? તો હવે આપણે રંગસૂત્રો છે એ ડીએનએ નું બનેલું છે। ક્લિયર? શોનું બનેલું? ડીએનએ। અને ડીએનએ છે તમને ન્યુક્લિયોટાઇડનું બનેલું છે। એનું ન્યુક્લિયોટાઇડ। ક્લિયર? હવે પછી આપણે વાત કરી કે કોષરસ પટલ। તો કોષરસ પટલની અંદર આપણે ડિસ્કશન કરેલું કે એની અંદર તમને લિપિડ અને તમને પ્રોટીનનું બનેલું છે। ક્લિયર? તો આપણે અહીંયા પ્રોટીનનો ભાગ દર્શાવેલો છે। ક્લિયર? શું છે? પ્રોટીન છે અને પ્રોટીન શેનું બનેલું હોય? એમિનો એસિડ। ક્લિયર? તો પ્રોટીન છે એમિનો એસિડનું બનેલું હોય। પછી આપણે શું ડિસ્કશન કરેલું કે વનસ્પતિ કોષની વાત કરવામાં આવે તો વનસ્પતિ કોષમાં કોષ દિવાલ શેની બનેલી હોય? સેલ્યુલોઝની બનેલી હોય। શેની બનેલી હોય? સેલ્યુલોઝની। તો આપણે સેલ્યુલોઝ છે બરોબર, એ શું છે? ગ્લુકોઝનો પોલિમર છે બરોબર। તો સેલ વોલ છે કોષ દિવાલ છે એ શેની બનેલી છે? સેલ્યુલોઝ। ક્લિયર?
અને એ શેનું બનેલું છે? કાર્બોદિત એટલે શર્કરા. ક્લિયર? કાર્બોદિતની બનેલી છે. ક્લિયર? અને એની અંદર આપણે ગ્લુકોઝ આપણે કયો બીટા ડી ગ્લુકોઝનું તમને બનેલું છે. ક્લિયર? આપણે ચેપ્ટર 8માં જ્યારે આપણે સેલ્યુલોઝ વિશે આપણે ડિસ્કશન કરેલું હતું કે કોષ દિવાલ વિશે ડિસ્કશન કર્યું ત્યારે આપણે વાત કરેલી હતી કે સેલ્યુલોઝ છે એ તમને બીટા ડી ગ્લુકોઝનું બનેલું છે. ક્લિયર? એના વિશે આપણે ડિસ્કશન કરેલું હતું. તો હવે આપણે કોષની અંદર રંગસૂત્રો છે. ક્લિયર? તો રંગસૂત્રોની અંદર ડીએનએ આવેલું છે. તો ડીએનએ કઈ રીતે બને, બરોબર છે, ન્યુક્લિયોટાઇડ શું છે એના વિશે આપણે આ ચેપ્ટરની અંદર આપણે ડિસ્કશન કરશું. ક્લિયર? પછી આપણે શું ડિસ્કશન કર્યું કે કોષરસ પટલ. તો કોષરસ પટલની અંદર તમને લિપિડ અને પ્રોટીનનું બનેલું હોય. ક્લિયર? તો આપણે પ્રોટીન છે એમિનો એસિડનું બનેલું હોય, લિપિડ છે બરોબર છે એ તમને ફેટી એસિડ અને ગ્લિસરોલનું બનેલું હોય. એના વિશે આપણે આ ચેપ્ટરની અંદર આપણે ડિસ્કશન કરશું. ક્લિયર? પછી આપણે કોષ દિવાલ છે. તો કોષ દિવાલ વનસ્પતિ કોષની વાત કરવામાં આવે તો વનસ્પતિ કોષમાં કોષ દિવાલ સેલ્યુલોઝની બનેલી હોય. તો સેલ્યુલોઝ કોનો પોલિમર છે? બીટા ડી ગ્લુકોઝ. તો આપણે બીટા ડી ગ્લુકોઝ શું છે, આલ્ફા ડી ગ્લુકોઝ શું છે, ગ્લુકોઝ શું છે, ફ્રુક્ટોઝ શું છે એના વિશે આપણે આ ચેપ્ટરની અંદર આપણે ડિસ્કશન કરશું. ક્લિયર? સમજાય છે? તો અત્યારે આપણે બેઝિકથી આપણે શરૂઆત કરવાના છીએ. ક્લિયર? તો એકદમ આપણે બેઝિક. અને એક વસ્તુ યાદ રાખજો, જે આપણે તમારી ટેક્સ્ટ બુકમાં જે ચેપ્ટર 9 આપેલું છે આટાકૂટીવાળું છે એમાં તમે વાંચશો તો એમાં તમને કાંઈ ખબર નહીં પડે. ક્લિયર? હવે તમારે એમ વાંચવા માટે એને આપણે સમજવું પડશે. એ ચેપ્ટર તમારે ઇઝીલી તમારે સમજવા માટે આપણે થોડુંક આપણે બાળપણ તમારે જવું પડશે આ ચેપ્ટરની અંદર. ક્લિયર? સમજાય છે? હવે આપણે કોઈ પણ મકાન બનાવવું હોય તો ડાયરેક્ટ તમે પહેલાં મકાન બનાવવા માટે શું કરવું પડશે? પહેલાં પાયો મજબૂત બનાવવો પડશે અને એના ઉપર તમે 2 માળનું કે 3 માળનું તમારે મકાન બનાવવું પડશે. ક્લિયર? હવે તમારે આની અંદર શું આપેલું છે? ડાયરેક્ટ તમને મકાન બનાવી દીધેલું છે. એનો પાયો શું છે એ જ તમને ખબર નથી. ક્લિયર? આપણે શું કીધું કે અહીંયા તમને સેલ્યુલોઝ છે. ક્લિયર? તો એ તમને બીટા ડી ગ્લુકોઝનું પોલિમર છે. પણ તમારી એનસીઈઆરટીમાં ટેક્સ્ટ બુકમાં તમને બીટા ડી ગ્લુકોઝ શું છે એ આપેલું જ નથી. અને ડાયરેક્ટ એમાં શું આપેલું છે કે ડાયરેક્ટ સેલ્યુલોઝ શું છે, સ્ટાર્ચ શું છે એના વિશે માહિતી આપેલી છે. પરંતુ આપણે એ જોતા પહેલાં આપણે પહેલાં પાયો જોશું. તો બીટા ડી ગ્લુકોઝ શું છે, આલ્ફા ડી ગ્લુકોઝ શું છે એના વિશે આપણે માહિતી મેળવશું. ક્લિયર? તો આપણે આ ચેપ્ટર છે બરોબર, આપણે સમજવા માટે આપણે થોડુંક આપણે એનસીઈઆરટીના પોઈન્ટ સિવાય પણ આપણે જવું પડશે. ક્લિયર? અને બીજી વસ્તુ એ કે આ ચેપ્ટર છે એ તમારે 12 સાયન્સની અંદર તમારે કેમેસ્ટ્રી સબ્જેક્ટ આવશે. કેમેસ્ટ્રીની અંદર જૈવ અણુ આવશે. તમે આ ચેપ્ટર તમે સમજ્યા હશો તો તમને 12માનું તમને કેમેસ્ટ્રીનું જે જૈવ અણુ છે એમાં પણ ઇઝીલી તમે યાદ રાખી શકશો, ઇઝીલી તમે એને સમજી શકશો. 12 સાયન્સની અંદર જે બાયોલોજીનું જે જીનેટિક્સવાળા ચેપ્ટર છે એ પણ તમે ઇઝીલી તમે સમજી શકશો. ક્લિયર? આ ચેપ્ટર આઈએમપી છે અને મહત્વપૂર્ણ છે. ક્લિયર? હવે તમને ઇમેજ તમને બીજી એક ઇમેજ તમને બતાવેલી છે. આ ઇમેજ તમને શું બતાવવાની ટ્રાય કરે છે તો તમે જુઓ તો આ ઇમેજની અંદર તમને પાણીનો અણુ છે. કોનો છે? પાણી, H2O. ક્લિયર? શું છે? H2O. બરોબર છે? શું છે? H2O. બરોબર છે? તો આ ઓક્સિજન છે અને આ શું છે? હાઇડ્રોજન છે. ક્લિયર? આ શું છે? ઓક્સિજન છે, આ શું છે? હાઇડ્રોજન છે. ક્લિયર? હવે તમે જુઓ તો પેલી ઇમેજ છે બરોબર છે, આ 1 નંબરની આપણે ઇમેજ ગણી. ક્લિયર? ના 2 નંબરની ગણી. તો પહેલા નંબરમાં તમે જુઓ તો ઓક્સિજન છે હાઇડ્રોજન આમ ખેંચીને રાખે છે. તમે પેલી ઇમેજમાં તમે જુઓ તો જે ઓક્સિજન છે એ હાઇડ્રોજન એકદમ આમ ખેંચીને રાખે છે. અને જ્યારે તમે બીજી ઇમેજમાં તમે જોશો તો એમાં તમને શું દેખાય છે? એકદમ તમને હળતું એટલે તમને હસતા હસતા એકબીજાને જોડે રાખે છે. ક્લિયર? તો આવી જ રીતે તમને આપણે પાણીનો અણુ છે એ પણ તમને જોવા મળે. ક્લિયર? આ ફેમિલીમાં પણ તમને જોવા મળે. જો ફેમિલીમાં તમને કોઈ પણ વ્યક્તિ છે તમને ખીજાઈ જાય તો એનાથી તમે દૂર ભાગવાની તમે ટ્રાય કરશો. ક્લિયર? અને જો તમને પ્રેમથી રાખશે તો એની જોડે તમે નજીકથી તમે રહેશો. ક્લિયર? તો આપણે આ જે પાણીનો અણુ છે એ પણ આપણે ઘણું બધું આપણે શીખવી જાય છે. જો તમે પ્રેમથી રહેશો તો તમારી પાસે વ્યક્તિ તમારી પાસે સામેથી આવશે. ક્લિયર? અને જો તમારો સ્વભાવ ગુસ્સાવાળો હશે તો તમારી પાસે જે વ્યક્તિ હશે તમારી જોડે જે કામ કરતું હશે એ પણ તમારાથી દૂર થઈ જશે. ક્લિયર? એટલે પાણીનો અણુ પણ આપણે કંઈક જીવનમાં આપણે શું કંઈક અન્ય કંઈક ઉપદેશ પણ આપે છે. તો આપણે ઉપદેશને પણ આપણે ગ્રહણ કરવો જોઈએ. ક્લિયર? તો આપણે વોટર મોલિક્યુલ આપણે જે પાણીનો અણુ છે આ ઇમેજ બતાવવાનું કારણ એ છે પાણી છે એ શું છે? એક પ્રકારનું અણુ છે. ક્લિયર? અને છે હાઇડ્રોજન, એક હાઇડ્રોજનનો અણુ અને 2 ઓક્સિજન અણુથી જોડાયેલો છે. ક્લિયર? તો
तो આપણે એ સમજવાનું હું તમને ટ્રાય કરું છું કે તમને કોઈ પણ અણુ હશે એકબીજા સાથે જોડાઈને એક મોટો બીજો અણુ બનાવશે. ક્લિયર? તો આપણે જે ડીએનએ છે એ શેનું બનેલું છે? તો ન્યુક્લિયોટાઇડનું. તો એ ઘણા બધા ન્યુક્લિયોટાઇડ જોડાશે ત્યારે તમને ડીએનએ બનશે. ક્લિયર? હવે જ્યારે આપણે સેલ્યુલોઝની વાત કરી તો બીટા ડી ગ્લુકોઝ છે, ઘણા બધા બીટા ડી ગ્લુકોઝ જોડાશે ત્યારે તમને સેલ્યુલોઝ તમને બનશે. ઘણા બધા એમિનો એસિડ જોડાશે તો તમને શું બનશે? પ્રોટીન બનશે. ક્લિયર? ઘણા બધા ફેટી એસિડ અને ગ્લિસરોલ જોડાશે તો તમને લિપિડ બનશે. તો એવી રીતે તમને ઘણા બધા અણુઓ જોડાશે અને મોટો અણુ બનાવશે. ક્લિયર? તો જે આપણે પાણીનો અણુ તમને દર્શાવેલો છે એ દર્શાવવાની અહીંયા એ તમને સમજાવવાની ટ્રાય કરું છું કે આ ફિગર છે એ તમને શું કહેવા માગે છે. ક્લિયર? તો તમે આ ફિગર એ કહેવા માગે છે કે નાના નાના અણુ છે એકબીજા સાથે જોડાશે અને એક મોટો અણુ બનાવશે. ક્લિયર? હવે આપણે થોડુંક નોટ ડાઉન કરી લઈએ. અમુક જે વ્યાખ્યા જેવું છે તમે યાદ રાખવાની છે. ક્લિયર? એટલે તમે ઇઝીલી તમે આખું જૈવ અણુ જે ચેપ્ટર છે એ તમે ઇઝીલી તમે સમજી શકો. ક્લિયર? તો હવે આપણે શું છે તો શું કે છે ફર્સ્ટ પોઈન્ટ તો પરમાણુ છે જીવવિજ્ઞાન એ કોષના પરમાણુ પાસાનો અભ્યાસ છે. ક્લિયર? એટલે જીવવિજ્ઞાનની અંદર આપણે શું છે જીવવિજ્ઞાનની અંદર આપણે શું વાત કરી? આપણે જ્યારે બેઝિક ઓફ બાયોલોજીની આપણે લેક્ચરની શરૂઆત કરી એની અંદર આપણે ઘણા બધા જીવવિજ્ઞાનની શાખા વિશે આપણે ડિસ્કશન કરેલું હતું. ક્લિયર? તો આપણા શરીરની અંદર ક્લિયર કે કોઈ પણ જીવવિજ્ઞાન એટલે શું કે સજીવ જોડે જે વિજ્ઞાન જોડાયેલું છે એને આપણે જીવવિજ્ઞાન કહી શકીએ. ક્લિયર? તો સજીવોની અંદર જે પણ અણુ જોવા મળે બરોબર છે એને આપણે શું કહેવામાં આવે? જૈવ અણુ કહેવામાં આવે. શું કહું છું કે તમને કોઈ પણ સજીવની અંદર જે પણ અણુ જોવા મળે એને શું કહેવાય? જૈવ અણુ કહેવાય. અને આખો જે જૈવ અણુનો જે અભ્યાસ છે ક્લિયર તેને શું કહેવાય? પરમાણુ જીવ વિજ્ઞાન કહેવામાં આવે. ક્લિયર? તો આપણે જીવ વિજ્ઞાનની એક શાખા છે જેની અંદર અણુઓનો અભ્યાસ કરવાનો આવે. સજીવની અંદર જે રહેલા અણુ છે એનો અભ્યાસ કરવાનો આવે તો એને શું કહેવાય? પરમાણુ જીવ વિજ્ઞાન કહેવામાં આવે. ક્લિયર? પછી બીજો છે જૈવ રાસાયણિક વિજ્ઞાન. જૈવ રાસાયણિક વિજ્ઞાન એટલે શું કે બાયોકેમિસ્ટ્રીની વાત કરવામાં આવે. શું છે? બાયોકેમિસ્ટ્રી. ક્લિયર? બાયોકેમિસ્ટ્રી એટલે શું થાય કે જૈવ રાસાયણિક વિજ્ઞાન એની અંદર તમારે બાયોલોજી અને કેમિસ્ટ્રી બેયનો તમારે ઉપયોગ કરવાનો આવે. એ સબ્જેક્ટની અંદર બાયોલોજી પણ આવેલું છે અને એ સબ્જેક્ટની અંદર કેમિસ્ટ્રી પણ આવેલું છે અને બેયને સંયુક્ત રીતે બાયોકેમિસ્ટ્રી કહેવાય અથવા શું કહેવાય? જૈવ રાસાયણિક વિજ્ઞાન. ક્લિયર? તો એની અંદર શું કહેવામાં આવે તો સજીવની અંદર જેટલા પણ રસાયણો પ્રેઝન્ટ છે એનો જે અભ્યાસ કરવાની જે શાખા છે એને શું કહેવાય? જૈવ રાસાયણિક વિજ્ઞાન. ક્લિયર? સજીવની અંદર જે અણુ છે એને શું કહેવાય? પરમાણુ જીવ વિજ્ઞાન કહેવાય. સજીવની અંદર જે પણ રસાયણો છે એને અભ્યાસ કરવાની શાખા છે એને શું કહેવાય? બાયોકેમિસ્ટ્રી કહેવાય અથવા શું કહેવાય? જૈવ રાસાયણિક વિજ્ઞાન. ક્લિયર? તો આપણે પ્રોટીન છે, એમિનો એસિડ છે, કાર્બોદિત છે. ક્લિયર? એ બધા શું છે? રસાયણ છે. ક્લિયર? અને આપણા શરીરની અંદર પ્રેઝન્ટ છે, સજીવની અંદર પ્રેઝન્ટ છે એને શું કહેવાય? એવા જે એવા અણુ છે એનો અભ્યાસ કરવાની જે શાખા છે એને શું કહેવાય? જૈવ રાસાયણિક વિજ્ઞાન કહેવામાં આવે અથવા બાયોકેમિસ્ટ્રી કહેવામાં આવે. ક્લિયર? તો જૈવ રાસાયણિક વિજ્ઞાન એ શું છે? જેમાં રાસાયણિક અને જીવનનું શારીરિક રાસાયણિક પાસાનો અભ્યાસ કરવો. એટલે જીવન આપણો જે રસાયણ છે અને આપણે ભૌતિક વિજ્ઞાન છે. ક્લિયર? એટલે એનો બધાનો અભ્યાસ કરવાની જે શાખા છે એને શું કહેવામાં આવે? જૈવ રાસાયણિક વિજ્ઞાન. કે તમને કાર્બોદિત છે તો કોષની અંદર જશે તો એ કઈ રીતે કાર્ય કરશે? ડીએનએ છે તો કઈ રીતે કાર્ય કરે છે? ડીએનએ કયા અણુઓનું બનેલું છે? ક્લિયર? એની અંદર ન્યુક્લિયોટાઇડ શું છે? એમિનો એસિડ શું છે? પ્રોટીનની અંદર એ બધું આપણે અભ્યાસ કરવાની શાખા છે એને શું કહેવાય? જૈવ રાસાયણિક વિજ્ઞાન. ક્લિયર? જીવંત સજીવોમાં રહેલા જે રસાયણો છે તો અણુને આપણે શું કહેવાય? જૈવ અણુ કહેવાય. ક્લિયર? આઈએમપી પોઈન્ટ છે કે જૈવ અણુ એટલે શું કે સજીવની અંદર કોઈ પણ રસાયણ રહેલા છે એ રસાયણને સંયુક્ત રીતે આપણે શું કહેવાય? જૈવ અણુ કહેવામાં આવે. ક્લિયર? તો જૈવ અણુ એટલે શું કે સજીવની અંદર જે પણ અણુ પ્રેઝન્ટ છે એને શું કહેવાય? જૈવ અણુ કહેવામાં આવે. ક્લિયર? હવે તમે જુઓ એ તમને એક ઇમેજ તમને બતાવેલી છે. ક્લિયર? ઇમેજની અંદર શું છે તો ઇમેજની અંદર બેક્ટેરિયાનો કોષ છે. કોના વિશે છે? બેક્ટેરિયાનો કોષ. કયો કોષ છે? બેક્ટેરિયા. ક્લિયર?
હવે તમે જુઓ બેક્ટેરિયાના કોષની વાત કરવામાં આવે તેમાં 70% કેટલું શું છે પાણી છે. શું છે 70% પાણી છે. ક્લિયર. અને 30% તમે જુઓ તો બીજા કેમિકલ બીજા રસાયણો પ્રેઝન્ટ છે. એટલે તમે આપણે આ બેક્ટેરિયાના કોષની અત્યારે આપણે ડિસ્કશન કરીએ છીએ. ક્લિયર. તો બેક્ટેરિયાના કોષ ઉપરથી આપણે શું નિષ્કર્ષણ કાઢી શકીએ કે કોઈ પણ કોષ હશે, બેક્ટેરિયાનો કોષ હશે, વનસ્પતિ કોષ હશે કે પ્રાણી કોષ હશે કે ફૂગનો કોષ હશે, એમાં સૌથી વધારે તમને પાણી તમને જોવા મળશે. ક્લિયર. વનસ્પતિ કોષની વાત કરવામાં આવે તો એમાં 95% સુધી પાણી આવેલું હોય. પ્રાણી કોષની વાત કરવામાં આવે તો એની અંદર 75 થી 80% જેટલું પાણી આવેલું હોય. ક્લિયર. બેક્ટેરિયાની વાત કરવામાં આવે તો 70% જેટલું પાણી પ્રેઝન્ટ હોય. તો આ પોઈન્ટ છે. હવે તમારી જે આ સ્લાઇડની અંદર તમને જેટલા પણ પોઈન્ટ કહું છું એ બધા ફંડામેન્ટલ પોઈન્ટ છે. તમે જો આ પોઈન્ટને તમે સરખી રીતે સમજશો તો તમારે બાયોલોજીની અંદર અને કેમેસ્ટ્રીની અંદર ઘણા બધા પોઈન્ટ એવા છે, ઘણા બધા કોન્સેપ્ટ એવા છે જે તમારા અહીંયા જ તમારા ક્લિયર થઈ જશે. ક્લિયર. હજી હવે તમને જે ડિસ્કશન કરું છું, હજી પોઈન્ટ ઉપર હું તમને વાત કરીશ એ આઈએમપી પોઈન્ટ છે. ક્લિયર. સમજાય છે. તો મેં તમને શું કીધું કે કોઈ પણ કોષ હશે તો કોષની અંદર સૌથી વધારે પ્રમાણમાં તમને પાણી તમને જોવા મળશે. ક્લિયર. આ એક પોઈન્ટ યાદ રાખજો. ફર્સ્ટ ફંડામેન્ટલ કયો કે કોઈ પણ કોષ હશે એની અંદર પાણીનું પ્રમાણ તમને વધારે જોવા મળશે. ક્લિયર. હવે બીજો ફંડામેન્ટલ એ છે, હવે તમે જુઓ કે બેક્ટેરિયાના કોષની અંદર તમને 30% રસાયણ છે. શું છે? 30% રસાયણ છે. તો એની અંદર સૌથી વધારે પ્રમાણમાં પ્રોટીન હાજર છે. કેટલું? પ્રોટીન. કેટલું? પ્રોટીન છે. તો કોઈ પણ કોષ હશે એનું રાસાયણિક દ્રષ્ટિએ તમે જુઓ તેમાં પ્રોટીનનું પ્રમાણ વધારે હશે. બેક્ટેરિયાના કોષને ત્યારે આપણે ડિસ્કશન કરીએ છીએ તો બેક્ટેરિયાના કોષમાં તમને 15% જેટલું તમને પ્રોટીન જોવા મળે. વનસ્પતિ કોષ જોશો, પ્રાણી કોષ જોશો અથવા તમે ફૂગનો કોઈ પણ કોષ જોશો તો એની અંદર તમને પાણી સિવાય બીજા નંબરે તમને પ્રોટીન જ તમને જોવા મળશે. એનું પ્રમાણ અલગ અલગ હશે. અમુકમાં 10%, અમુકમાં 20%, અમુકમાં 25%, અમુકમાં 18%. તો એ અલગ અલગ પ્રમાણ હશે. પરંતુ આપણે ફંડામેન્ટલી આપણે જોઈએ તો કોષની અંદર સૌથી વધારે પ્રમાણમાં પાણી હાજર છે. કોષની અંદર વધારે પ્રમાણમાં બીજા નંબરે પ્રોટીન હાજર હોય છે. ક્લિયર. બીજા નંબરે પ્રોટીન હાજર હોય છે અને સૌથી વધારે પ્રમાણમાં બીજા નંબરે મળતું કયું અણુ? પ્રોટીન. ક્લિયર. સમજાય છે. તો બીજા નંબરે કોષની અંદર મળતો અણુ કયો છે? પ્રોટીન છે. ક્લિયર. હવે આપણે કોઈ પણ કોષ હશે એની અંદર જો પાણી વધારે છે, પ્રોટીન વધારે છે તો આખે કોઈ દ્રાવણ બનાવશે. એને શું કહેવાય? કલીલ દ્રાવણ કહેવામાં આવે. શું કહેવામાં આવે? કલીલ દ્રાવણ. ક્લિયર. કોલાઇડલ સોલ્યુશન. એના ઇંગ્લિશમાં આપણે કોલાઇડલ સોલ્યુશન કહેવાય અને આપણે ગુજરાતીમાં એને કલીલ દ્રાવણ કહેવામાં આવે. કલીલમય દ્રાવણ. ક્લિયર. તો જે આ ચેપ્ટર છે તમને કેમેસ્ટ્રીને પણ જોડશે અને બાયોલોજીને પણ તમારે જોડશે. અને આ ચેપ્ટર છે તમારે 12th સાયન્સની અંદર પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે અને 12thની અંદર બાયોલોજી અને કેમેસ્ટ્રી બેયની અંદર તમને ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો આ ચેપ્ટર તમારે સ્ટડી કરવી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. સેકન્ડ થિંગ એ છે કે તમારે નીટની અંદર પણ આ ચેપ્ટરમાંથી ઓછામાં ઓછા 2 થી 3 MCQ આપણે આવે છે. ક્લિયર. સમજાય છે. તો અત્યાર સુધીમાં મેં બીજો ફંડામેન્ટલ શું કીધો કે કોષની અંદર તમને વધારે પ્રમાણમાં પાણી મળે છે, બીજા નંબરે તમને પ્રોટીન મળે છે. ક્લિયર. અને પાણી અને પ્રોટીન બેયને સંયુક્ત રીતે આપણે કલીલ દ્રાવણ કહેવામાં આવે. હવે કલીલ દ્રાવણ એટલે શું? આપણે એક ઇઝીલી આપણે એક એક્ઝામ્પલ લઈએ. એક અંધારો રૂમ છે. ક્લિયર. એક અંધારો રૂમ છે. હવે રૂમમાંથી તમે ખાલી એક દિવસની વાત કરું છું, બરોબર છે. દિવસની અંદર એક અંધારો રૂમ છે, ચારે બાજુથી બધું પેક છે. તમે રૂમની અંદર જાશો તો આખે આખો રૂમ છે તમને અંધારો હશે. ક્લિયર. એમાંથી તમને ઉપરથી છતમાં એક કાણું પાડવામાં આવે છે. તમે કાણું પાડશો એટલે શું થશે કે આખે આખું બરોબર છે કે લાઇટ છે, સૂર્યપ્રકાશ છે રૂમની અંદર એન્ટર થશે. હવે જે પ્રકારે આમ રૂમની અંદર એન્ટર થશે સૂર્યપ્રકાશ, ક્લિયર, તો એની અંદર તમને હવામાં તમને તરતા કણો જોવા મળશે. તમે એકચ્યુઅલી તમે જોયું એટલે પણ હશે કે જ્યારે અંધારામાં રૂમ હોય, ક્લિયર, ને એમાંથી એક સૂર્યપ્રકાશ આવતો હોય એક કાણામાંથી, આખે આખો સૂર્યપ્રકાશમાં લીસાટા જેવું લાગે. ક્લિયર. અને એની અંદર તમે જુઓ તો એમાં જે હવાની અંદર જે રચકણો પ્રેઝન્ટ છે એ હંમેશા તમને તરતા તમને જોવા મળે. તો એને શું કહેવાય? કલીલ દ્રાવણ કહેવામાં આવે. ક્લિયર. તો તમને જ્યારે આપણે કોઈ પણ આ પાણી અને પ્રોટીન છે, ક્લિયર, એને મિક્સઅપ કરવામાં આવે અને તમે ટોર્ચ દ્વારા તમે જોવામાં આવે, ક્લિયર, તો તમને શું દેખાશે? એના તમને રચકણ જેવું તમને તરતું તમને જોવા
મળશે એને શું કહેવાય? કલીલમય દ્રાવણ કહેવામાં આવે. ક્લિયર? આ કેમેસ્ટ્રીનો ફંડામેન્ટલ પોઈન્ટ છે આપણે અહીં ડિસ્કશન કર્યો. ક્લિયર? એટલે કેમેસ્ટ્રીનો પોઈન્ટ જે આપણે આવશે, આપણે જે બાયોલોજીની અંદર જે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે અને કેમેસ્ટ્રીની અંદર પણ જે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એ પણ આપણે અહીં ડિસ્કશન કરતા જ જશું. ક્લિયર? એટલે તમારા ફંડામેન્ટલ પોઈન્ટ છે એ તમારા ક્લિયર થાય. ક્લિયર? સમજાણું? હવે આ ફિગરમાંથી તમને ત્રીજો છે ફંડામેન્ટલ એ તમને વાત કરું છું. ક્લિયર? આપણે ત્રીજો ફંડામેન્ટલ છે આપણે ડિસ્કશન કરીએ. હવે આપણે તમને કેમેસ્ટ્રીની અંદર તમને બે પ્રકારના તમે ભાગ તમે જોયા હશે. એક કાર્બનિક રસાયણ અને બીજું છે અકાર્બનિક રસાયણ. શું કહું છું? એક કાર્બનિક રસાયણ છે અને બીજું કયું છે? અકાર્બનિક રસાયણ. ક્લિયર? સમજાય છે? તો આપણે કાર્બનિક રસાયણ અને અકાર્બનિક રસાયણ આપણે પહેલા એનો ડિફરન્સ જોઈએ. ક્લિયર? તો હવે આપણે એમ કહીએ, બરોબર છે, કે કાર્બનિક એટલે શું? આપણે કાર્બનિકની પહેલાં વાત કરીએ. કાર્બનિક રસાયણની અંદર તમને કાર્બન અને હાઇડ્રોજન બે તમને અણુ જોવા મળે. કાર્બન અને હાઇડ્રોજન બે અણુ જોવા મળે તો એને શું કહેવાય? શું કહેવાય? કાર્બનિક રસાયણ કહેવામાં આવે. કોઈ પણ પ્રકારનું રસાયણ હોય એની અંદર જો કાર્બન અને હાઇડ્રોજન બે હાજર હશે તો એને શું કહેવાય? કાર્બનિક રસાયણ. અને અકાર્બનિક રસાયણ એટલે શું? કે એમાંથી તમને સી અને એચ બે પ્રેઝન્ટ નહીં હોય. બે પ્રેઝન્ટ નહીં હોય, બેમાંથી એક પ્રેઝન્ટ હોઈ શકે પરંતુ બે પ્રેઝન્ટ નહીં હોય. ક્લિયર? તો એને શું કહેવાય? અકાર્બનિક રસાયણ. ક્લિયર? શું કહું છું? જો તમને કાર્બનિક રસાયણ એટલે શું? કે તમને કોઈ પણ રસાયણની અંદર કાર્બન અને હાઇડ્રોજન બે જોવા મળે. બેમાંથી એકની વાત નથી કરતો, તમને બે જોવા મળે. ક્લિયર? તો એને શું કહેવાય? કાર્બનિક રસાયણ કહેવામાં આવે. અને અકાર્બનિક રસાયણ એટલે શું? કે કોઈ પણ રસાયણની અંદર તમને કાર્બન અને હાઇડ્રોજન બરોબર બે તમને જોવા ન મળે અથવા બેમાંથી એક પણ જોવા મળે તો એને શું કહેવાય? અકાર્બનિક રસાયણ કહેવાય. કાર્બન અથવા હાઇડ્રોજન બેમાંથી એક પ્રેઝન્ટ હોય, બરોબર છે, તો પણ એને અકાર્બનિક કહેવાય. એક પણ પ્રેઝન્ટ ન હોય તો એને શું કહેવાય? એને પણ તમારે અકાર્બનિક રસાયણ કહેવાય. ક્લિયર? સમજાણું? સમજાણું? ક્લિયર? તો હવે આપણે H2O છે. ક્લિયર? હવે H2O છે એ શું છે? કાર્બનિક રસાયણ છે કે અકાર્બનિક? તમે જ કહો. H2O છે એ કાર્બનિક છે કે અકાર્બનિક? તમે જ વિચારો. કયું કહેવાય? આપણે હમણાં શું ડિસ્કશન કરેલું? શાબાશ, વેરી ગુડ. H2O શું છે? અકાર્બનિક રસાયણ છે. ક્લિયર? શું કામ? કારણ કે H2O ની અંદર તમને કાર્બન તમને જોવા મળતો નથી. મેં તમને શું કીધું? કાર્બન અને હાઇડ્રોજન બે જોવા મળે તો એને શું કહેવાય? કાર્બનિક રસાયણ. જ્યારે H2O ની અંદર તમને ખાલી હાઇડ્રોજન જ જોવા મળે છે, કાર્બન જોવા મળતો નથી. ક્લિયર? તો એને શું કહેવાય? અકાર્બનિક રસાયણ કહેવામાં આવે. ક્લિયર? હવે આપણે CO2 ની વાત કરી. ક્લિયર? તો CO2 છે એ કાર્બનિક છે કે અકાર્બનિક છે? CO2 છે એ કાર્બનિક રસાયણ છે કે અકાર્બનિક રસાયણ છે? તમે જ વિચારો. કયું કહેવાય? શાબાશ, વેરી ગુડ. શું કહેવાય? શું કહેવાય? અકાર્બનિક રસાયણ. શું કામ? કારણ કે એની અંદર તમને હાઇડ્રોજન પ્રેઝન્ટ નથી. ક્લિયર? તો CO2 છે, H2O છે, એની અંદર તમને શું જોવા મળતું નથી? કાર્બન. એકમાં CO2 માં તમને હાઇડ્રોજન જોવા મળતો નથી, H2O માં તમને કાર્બન જોવા મળતો નથી. એટલે આપણે શું કહી શકીએ? કે CO2 અને H2O છે તમને શું છે? અકાર્બનિક રસાયણ છે. ક્લિયર? સમજાણું? હવે પ્રોટીનની આપણે વાત કરવામાં આવે તો પ્રોટીનની અંદર તમને કાર્બન આવેલો હોય, હાઇડ્રોજન આવેલો હોય, ઓક્સિજન આવેલો હોય અને નાઇટ્રોજન આવેલો હોય. ક્લિયર? કાર્બન, હાઇડ્રોજન, ઓક્સિજન અને નાઇટ્રોજન પણ તમને એની અંદર તમને જોવા મળે. ક્લિયર? તો તમને કાર્બન, હાઇડ્રોજન, ઓક્સિજન અને નાઇટ્રોજન જોવા મળે તેને તમારે પ્રોટીન કહેવાય. હવે આની અંદર તમને આ પ્રોટીન છે કાર્બનિક છે કે અકાર્બનિક? તમે કહો. પ્રોટીન છે એ કાર્બનિક છે કે અકાર્બનિક? શું આવે? શાબાશ, વેરી ગુડ. શું આવે? પ્રોટીન છે તમને કાર્બનિક રસાયણ છે. શું કામ? કારણ કે એની અંદર તમને કાર્બન પણ જોવા મળે છે, બરોબર છે, અને શું જોવા મળે છે? હાઇડ્રોજન પણ તમને જોવા મળે છે. ક્લિયર? સમજાય છે? તો હવે મેં મારો હવે જે કહેવાનો મિનિંગ એ છે, હવે તમે એમ કહો. હવે હું તમને એક પ્રશ્ન પૂછું છું, એનો તમે જવાબ આપો કે કોષની અંદર સૌથી વધારે પ્રમાણમાં કયો કાર્બનિક પદાર્થ જોવા મળે? કોષની અંદર
કયો કાર્બનિક પદાર્થ સૌથી વધારે પ્રમાણમાં જોવા મળે? પાણી આવે કે પ્રોટીન આવે? શું આવે? પાણી આવે કે પ્રોટીન આવે? શું આવે? પ્રોટીન આવે. શું કામ? પાણી છે એ તમને અકાર્બનિક પદાર્થ છે. મેં તમને ક્વેશ્ચન શું પૂછ્યો? કોષની અંદર કયો સૌથી વધારે પ્રમાણમાં કાર્બનિક પદાર્થ જોવા મળે? તો કયો જોવા મળે? પ્રોટીન જોવા મળે. ક્લિયર? હવે તમને એમ પૂછે કોષની અંદર કયો પદાર્થ છે, કયો અકાર્બનિક પદાર્થ સૌથી વધારે જોવા મળે? તો કયો જોવા મળે? પાણી જોવા મળે. ક્લિયર? એટલે સમજાય છે? આમાં તમારો ત્રીજો ફંડામેન્ટલ પોઈન્ટ કયો થયો કે કોષની અંદર આપણે કાર્બનિક અને અકાર્બનિક રસાયણ છે એનું આપણે ડિસ્કશન કરવાનું આવે. સૌથી વધારે પ્રમાણમાં પાણી પ્રેઝન્ટ છે જે અકાર્બનિક પદાર્થ છે. એના પછી તમને સૌથી વધારે પ્રમાણમાં પ્રોટીન જોવા મળે એ તમને કાર્બનિક રસાયણ છે. ક્લિયર? સમજાણું? ક્લિયર? હવે આપણે આગળ વધીએ. હવે ક્લિયર? હવે તમે જુઓ તો આપણે શું ડિસ્કશન કર્યું? કોષની અંદર પાણી વધારે જોવા મળે, એના પછી શું જોવા મળે? પ્રોટીન તમને જોવા મળે. ક્લિયર? પછી જે અલગ અલગ પદાર્થો છે એ કોષના અલગ અલગ તમને જોવા મળે. ક્લિયર? તો આપણે બેક્ટેરિયા છે તો એની અંદર તમને આરએનએ તમને વધારે જોવા મળે. પછી નાના મોલિક્યુલ છે તમને વધારે, નાના અણુ છે તમને જોવા મળે. એના પછી કાર્બોદિત જોવા મળે, ફોસ્ફોલિપિડ જોવા મળે ને ડીએનએ તમને 1% જેટલું તમને ડીએનએ તમને જોવા મળે. ક્લિયર? હવે આપણે ખાલી આ ફિગર બતાવવાનું કારણ એ છે કે આપણે એટલું જ સમજવાનું છે કે કોષની અંદર સૌથી વધારે પ્રમાણમાં પાણી હોય, બીજા નંબરે પ્રોટીન તમને જોવા મળે. અને પાણી અને પ્રોટીનનું સંયુક્ત રીતે આપણે શું કહેવાય? કલિલમય દ્રાવણ કહેવામાં આવે. ક્લિયર? હવે તમને એક એનિમેશન હું તમને બતાવું છું. ક્લિયર? તો એનિમેશન શું છે આપણે એ ડિસ્કશન કરીએ. તો પહેલાં એનિમેશન તમે જુઓ. તો એનિમેશનમાં તમને શું બતાવે છે? તો આ તમને એનિમેશનમાં તમને ઘણા બધા અણુઓ બતાવે છે. ઘણા બધા અણુઓ બતાવે છે. તો આપણે કોષની અંદર જેટલા પણ અણુ પ્રેઝન્ટ છે, એક કોષની અંદર જેટલા પણ અણુ પ્રેઝન્ટ છે એને આપણે કોષીય બ્રિજ કહેવામાં આવે. શું કહેવામાં આવે? કોષીય બ્રિજ કહેવામાં આવે. શું કહેવાય? કોષીય બ્રિજ. સમજાય છે? કોષીય બ્રિજ એટલે શું કે કોષની અંદર જેટલા પણ અણુઓ પ્રેઝન્ટ છે, જેટલા પણ રસાયણો પ્રેઝન્ટ છે એને સંયુક્ત રીતે આપણે શું કહેવાય? શું કહેવાય? કોષીય બ્રિજ કહેવામાં આવે. કોષીય બ્રિજ એટલે શું કે કોષની અંદર જેટલા પણ રસાયણો પ્રેઝન્ટ છે એ બધા જ રસાયણોને સંયુક્ત રીતે આપણે કોષીય બ્રિજ કહેવામાં આવે. કોષની અંદર જેટલું પણ કાર્બોદિત, પ્રોટીન, ડીએનએ, આરએનએ બરોબર છે, પછી ન્યુક્લિક એસિડ કે તમને કોઈ પણ અણુ તમને જોવા મળે એ બધાને સંયુક્ત રીતે આપણે શું કહેવાય? કોષીય બ્રિજ કહેવામાં આવે. ક્લિયર? હવે આપણે કોષીય બ્રિજ છે ની વ્યાખ્યા તમને અહીંયા દર્શાવેલી છે. ક્લિયર? તો કોષીય બ્રિજ એટલે શું એ પણ આપણે હમણાં ડિસ્કશન કર્યું. તો કોષની અંદર બરોબર છે, કોષમાં હાજર વિવિધ પ્રકારના જૈવ અણુ છે એનો સંગ્રહ અથવા કુલ રકમને કોષીય બ્રિજ તરીકે આપણે ઓળખવામાં આવે. ક્લિયર? તો કોષીય બ્રિજ એટલે શું? તો કોષની અંદર જેટલા પણ અણુ પ્રેઝન્ટ છે એ બધા અણુને સંયુક્ત રીતે આપણે શું કહેવાય? કોષીય બ્રિજ તરીકે આપણે એને ઓળખવામાં આવે. ક્લિયર? તો કોષીય બ્રિજ એટલે શું? કોષની અંદર જેટલા પણ રસાયણો પ્રેઝન્ટ છે એ બધા રસાયણોને સંયુક્ત રીતે શું કહેવાય? કોષીય બ્રિજ કહેવાય. ક્લિયર? આ યાદ રાખજો. કોષીય બ્રિજ શબ્દ છે ઓલરેડી અલગ અલગ મેડિકલ એન્ટ્રન્સ એક્ઝામમાં 2 વખત પૂછાઈ ગયેલો ક્વેશ્ચન છે કે કોષીય બ્રિજ છે શું. ક્લિયર? એટલે બ્રિજ એટલે એવું નથી કે એક કોષને બીજા કોષ જોડે જોડવાનું. ક્લિયર? આપણે મોલિક્યુલ્સ આપણે અણુના લેવલે આપણે ડિસ્કશન કરીએ છીએ. અત્યારે આપણે કોષ લેવલે આપણે ડિસ્કશન નથી કરતા, આપણે અણુ લેવલે આપણે ડિસ્કશન કરવાનું છે. ક્લિયર? તો એ બરોબર. તો બધા અણુ છે એને સંયુક્ત રીતે આપણે શું કહેવાય? કોષીય બ્રિજ કહેવાય. ક્લિયર? તો હવે આપણે કાર્બનિક જૈવ અણુ. ક્લિયર? તો આપણે જૈવ અણુ છે આપણે ટોટલી હમણાં શું જોયું કે જૈવ અણુ છે એ આપણે 2 પ્રકારના તમને જોવા મળે. કાર્બનિક જૈવ અણુ અને બીજો છે અકાર્બનિક જૈવ અણુ. કાર્બનિક એટલે શું? એની અંદર તમને કાર્બન અને હાઇડ્રોજન તમને 2 જોવા મળશે. અકાર્બનિકની અંદર તમને બેમાંથી એક જોવા મળશે અથવા 2 તમને જોવા નહીં મળે. તો એને શું કહેવાય? અકાર્બનિક જૈવ અણુ. ક્લિયર? આપણે કાર્બનિક જૈવ અણુ છે. ક્લિયર? તો કાર્બનિક જૈવ અણુની અંદર કાર્બોદિત, લિપિડ, પ્રોટીન, ન્યુક્લિક એસિડ, એમિનો એસિડ અને
घणा अन्य डेरिवेटिव એટલે કે એના ઉત્પાદકો, બરોબર છે। હવે આપણે ગ્લુકોઝમાંથી આપણે 13મા ચેપ્ટરમાં 14મા ચેપ્ટરમાં આપણે ડિસ્કશન કરશું કે ગ્લુકોઝમાંથી આપણે ગ્લુકોઝ 6 ફોસ્ફેટ બનશે। ગ્લુકોઝ 6 ફોસ્ફેટમાંથી આગળ પ્રોસેસ કરશે એટલે પાયરુવિક એસિડ બનશે। તો ગ્લુકોઝમાંથી તમને પાયરુવિક એસિડ બન્યું તો એનું ઉત્પાદન થયું કહેવાય। ક્લિયર? તો ગ્લુકોઝમાંથી જે પાયરુવિક એસિડ છે તો એના ડેરિવેટિવ્સ કહેવાય। ક્લિયર? ઘણા બધા તમને આલ્કોહોલ પ્રકારના તમને સુગર આલ્કોહોલ જોવા મળે, એ પણ આપણે આગળ ડિસ્કશન કરશું। ક્લિયર? તો આપણે ઉત્પાદકો એટલે શું કે ઈ અણુમાંથી બીજો નવું અણુ બને, ઈ અણુમાંથી બીજો નવો અણુ બને એને શું કહેવાય? એનો ઉત્પાદક તરીકે આપણે ડિસ્કશન કરવામાં આવે। ક્લિયર? તો આપણે શું વાત કરી તો એ આપણે આની અંદર કાર્બોદિત, લિપિડ, પ્રોટીન, ન્યુક્લિક એસિડ, એમિનો એસિડ બધા જ અણુ તમને જોવા મળે। ક્લિયર? અને એક કોષને કોષીય બ્રિજને જાળવી રાખવા માટે નિષ્ક્રિય પરિવહન, સક્રિય પરિવહન અને ચયાપચયિક પ્રક્રિયા કરવામાં આવે। ક્લિયર? હવે આપણે શું કહેવા માંગીએ છીએ? ક્લિયર? હવે આપણે એ સમજીએ, આ કોષ છે। ક્લિયર? હવે એની અંદર આપણે ગમે એક એમિનો એસિડ, આપણે ગ્લાયસિન એમિનો એસિડ ગણી, ગ્લાયસિન આપણે એનું નામ પણ આવશે। ક્લિયર? ગ્લાયસિન યાદ રાખજો, ગ્લાયસિન એમિનો એસિડ છે। ક્લિયર? હવે ગ્લાયસિન એમિનો એસિડ છે કોષની અંદર માની લ્યો કે 450 ગ્લાયસિનના અણુ આવેલા છે। કોષની અંદર 450 ગ્લાયસિનના અણુ આવેલા છે અને એને જરૂર છે 600 અણુની। ક્લિયર? તો એને જરૂર કેટલા અણુની છે? 600 અણુની। તો કરશે શું? તો કોષની પાસે 450 અણુ છે, એને જરૂર છે કેટલાની? 600 અણુની। તો બાકીના જે 150 અણુ વધ્યા એ બહારથી એને મગાવશે। ક્લિયર? બહારથી આપણે મગાવવાનું થશે। તેને આપણે શું કહેવામાં આવે? એ કોષીય બ્રિજની જાળવણી કઈ રીતે કહેવાય? કોષને જરૂર છે, બરોબર, એને બહારથી પોતાના અણુ મગાવ્યા। ક્લિયર? તો એને આપણે શું કહેવાય? એને કોષીય બ્રિજની જાળવણી કહેવાય। ક્લિયર? હવે માની લ્યો કે બરોબર કોષ છે એની અંદર 500 અણુ આવેલા છે, કોના? ગ્લાયસિનના 500 અણુ છે અને એને જરૂર છે ખાલી 400 અણુની। તો બાકીના જે 100 અણુ રહેશે, ક્લિયર, તો 100 અણુ છે એને બહારની તરફ એને મોકલશે। તો કોષ છે પોતાને કોષની અંદર જેટલા પણ અણુ છે એની કેટલી જરૂર છે એ જાળવણી કોણ કરશે? કોષીય બ્રિજ દ્વારા કરવામાં આવે। ક્લિયર? અને તમને સક્રિય પરિવહન, નિષ્ક્રિય પરિવહન, ક્લિયર, આપણે જ્યારે ચેપ્ટર 8નું આપણે ડિસ્કશન કરેલું હતું ત્યારે ઓલરેડી આપણે બધું ડિસ્કશન કરેલું છે કે સક્રિય પરિવહન શું છે, નિષ્ક્રિય પરિવહન શું છે। ક્લિયર? તો નિષ્ક્રિય એટલે શું કે સંકેન્દ્રણ ધારની ધોળાંશ છે, સંકેન્દ્રણ ધાર છે એનો જે ધોળાંશની દિશામાં અણુ વહન પામે અને શક્તિની જરૂર ન પડે, સંકેન્દ્રણ ધાર ધોળાંશની દિશામાં અણુ વહન પામે અને શક્તિની જરૂર ન પડે તો એને શું કહેવાય? નિષ્ક્રિય પરિવહન કહેવાય। ક્લિયર? આપણે યાદ છે ને, આપણે ઉપર આપણે ચડાવ્યા, આપણે પર્વત ઉપર છે, બરોબર, આપણે માણસને ચડાવવાની વાત કરી હતી। ક્લિયર? તો આપણે સક્રિય પરિવહન એટલે શું કે સક્રિય પરિવહન એટલે કે સંકેન્દ્રણ ધાર ધોળાંશની વિરુદ્ધ દિશામાં અણુઓ છે વહન પામે અને એના માટે એને ઉર્જાની જરૂર પડે। ક્લિયર? તો એને શું કહેવાય? સક્રિય પરિવહન કહેવાય। આ બધું જ ઓલરેડી આપણે ચેપ્ટર 8ની અંદર આપણે ડિસ્કશન કરેલું છે। ક્લિયર? હજી જો ખ્યાલ ન આવતો હોય કે સક્રિય પરિવહન શું છે, નિષ્ક્રિય પરિવહન શું છે, તો તમે ચેપ્ટર 8નો જે કોષરસ પટલનો જે ભાગ છે એક વખત તમે વિડીયો તમે જોઈ લ્યો, આખે તમને કોન્સેપ્ટ યાદ રહી જાય કે સક્રિય પરિવહન શું છે, નિષ્ક્રિય પરિવહન શું છે। ક્લિયર? અને ચયાપચયિક પ્રવૃત્તિ। ક્લિયર? હવે આપણે ચયાપચયિક પ્રવૃત્તિ એટલે શું કે અણુ છે એનું તૂટવું અને પાછું અણુ છે એને જોડાવવું। ક્લિયર? તો એને આપણે ચયાપચયિક, ટૂંકમાં આપણે સંયુક્ત રીતે આપણે શું કહેવાય? ચયાપચય। ચય એટલે શું? અણુનું તોડવું। ક્લિયર? અને અપચય એટલે શું? પાછું જોડવું। એને શું કહેવાય? ચયાપચય કહેવાય। સંયુક્ત રીતે શું કહેવાય? ચયાપચય કહેવામાં આવે। ક્લિયર? સમજાય છે? હવે H2O છે, ક્લિયર, હવે H2O નું અણુ તૂટે, ક્લિયર, તો શું બને? H+ બને અને શું બને? OH- બને। તો H+, H2O માંથી H+ અને OH- તોડ્યું, પાછું આ બંને સંયુક્ત રીતે જોડાઈ જશે અને ફરીથી H2O નો અણુ બને। ક્લિયર? તો બંને અણુ જોડાઈ ગયા અને સંયુક્ત રીતે આપણે શું કહેવાય? ચયાપચય કહેવામાં આવે। ક્લિયર? તો અણુઓનું તોડવું અને પાછા અણુને જોડવું, ક્લિયર, તો સંયુક્ત રીતે આપણે શું કહેવાય? ચયાપચય કહેવામાં આવે। ક્લિયર? હવે આપણે
આપણા કોષની અંદર એક અણુ પ્રેઝન્ટ છે. ક્લિયર? તો અણુને આપણે કઈ રીતે ડિવાઈડ કરશું, એનું આપણે વિભાજન કઈ રીતે કરશું, આપણે ખબર કેમ પડશે કે અણુ આ પ્રકારનો છે. ક્લિયર? તો આપણે એના માટે શું કરવું પડશે? વર્ગીકરણ કરવું પડશે. ક્લિયર? તો આપણે શું કીધું કે આપણે સૂક્ષ્મ જૈવ અણુ, આપણે અણુ છે. ક્લિયર? આપણા સજીવની અંદર જે અણુ જોવા મળે એને શું કહેવાય? જૈવ અણુ કહેવામાં આવે. અને જૈવ અણુને બે ભાગમાં વિભાજિત કર્યા. ક્લિયર? એક તો સૂક્ષ્મ જૈવ અણુ અને બીજો છે આપણે મહાજૈવ અણુ. ક્લિયર? તો સૂક્ષ્મ જૈવ અણુ અને મહાજૈવ અણુ છે એ કોના આધારે ભાગમાં ડિવાઈડ કર્યા? તો પરમાણુ ભાર, પરમાણુ વજન. ક્લિયર? તો પરમાણુનું વજન કેટલું છે એના આધારે કોષની અંદર અણુને બે ભાગમાં વિભાજિત કર્યા. એક તો સૂક્ષ્મ જૈવ અણુ અને બીજો છે મહાજૈવ અણુ. ક્લિયર? તો પરમાણુ વજનના આધારે કોષના જૈવ અણુને બે પ્રકારમાં વિભાજિત કર્યા. ક્યાં? એક તો સૂક્ષ્મ જૈવ અણુ અને બીજો છે મહાજૈવ અણુ. ક્લિયર? તો સૂક્ષ્મ જૈવ અણુ એટલે શું? એનો એક ક્રાઇટેરિયા નક્કી કર્યો કે કોઈ આપણે શું કીધું કે આપણે ડિવાઈડ કરવાના, વિભાજિત કરવાના છે. તો આપણે એક લક્ષણ ધ્યાનમાં લીધું. કયું લક્ષણ લીધું? પરમાણુનું વજન. પરંતુ પરમાણુનું વજન પણ એક ક્રાઇટેરિયા તો હોવો જોઈએ ને. તો કેટલો રાખ્યો? 1000 ડાલ્ટન. કેટલો? 1000 ડાલ્ટન. ક્લિયર? તો 1000 ડાલ્ટનથી જો એનો પરમાણુ ભાર ઓછો હશે તેને શું કહેવાય? સૂક્ષ્મ જૈવ અણુ કહેવાય. 1000 ડાલ્ટનથી એનો પરમાણુ ભાર ઓછો હશે તેને શું કહેવાય? સૂક્ષ્મ અણુ કહેવાય. અને જો એનો પરમાણુ ભાર 1000 ડાલ્ટનથી વધુ હશે તેને શું કહેવામાં આવે? મહાજૈવ અણુ કહેવામાં આવે. ક્લિયર? તો 1000 ડાલ્ટનથી વધુ હશે તો મહાજૈવ અણુ કહેવામાં આવે. ક્લિયર? અને જો 1000 ડાલ્ટનથી ઓછો હશે તો એને શું કહેવાય? સૂક્ષ્મ જૈવ અણુ કહેવામાં આવે. ક્લિયર? તો હવે બીજી વસ્તુ એ કે આપણે ડાલ્ટન એટલે શું? હવે ડાલ્ટન નવો શબ્દ આવ્યો, આપણે ખબર કેમ પડે? ડાલ્ટન એટલે શું? તો 1 ડાલ્ટન બરાબર શું થાય? 1 હાઇડ્રોજન પરમાણુ છે એનું પરમાણુ ભાર, અથવા 1 હાઇડ્રોજન પરમાણુ છે એનું વજન. ક્લિયર? તો 1 ડાલ્ટન એટલે શું થાય? 1 હાઇડ્રોજન અણુ છે એનો H2 છે એનો વજન કેટલો છે એને આપણે 1 ડાલ્ટન કીધું. ક્લિયર? 1 ડાલ્ટન એટલે શું? 1 હાઇડ્રોજન છે એનો 1 હાઇડ્રોજન અણુ છે એને આપણે શું કીધું? એનો વજન કીધું. ક્લિયર? અને હાઇડ્રોજન અણુ એટલે હંમેશા તમને H2 સ્વરૂપે તમને જોવા મળે. H અને H. ક્લિયર? એટલે એને શું કહેવાય? H2 કહેવાય. ક્લિયર? તો 1 ડાલ્ટન એટલે શું કહેવાય? 1 ડાલ્ટન એટલે 1 હાઇડ્રોજન અણુ છે એનો વજન. ક્લિયર? તો હવે એમ કહીએ તો 1000 ડાલ્ટન એટલે કેટલો? 1000 હાઇડ્રોજન અણુ છે એનું વજન થાય એટલું કેટલું થાય? 1000 ડાલ્ટન. ક્લિયર? તો આપણે અણુને આપણે બે ભાગમાં આપણે વિભાજિત કરી રાખ્યા. એક તો સૂક્ષ્મ જૈવ અણુ અને બીજો કયો કર્યો આપણે? મહાજૈવ અણુ. ક્લિયર? તો સૂક્ષ્મ અણુ એટલે શું થાય? જેનો પરમાણુ વજન અથવા પરમાણુ ભાર છે એ 1000 ડાલ્ટનથી ઓછો હોય તો એને શું કહેવાય? સૂક્ષ્મ જૈવ અણુ કહેવાય. અને જેનો પરમાણુ ભાર છે અથવા પરમાણુ વજન છે એ 1000 ડાલ્ટનથી વધારે હોય તો એને શું કહેવાય? મહાજૈવ અણુ કહેવામાં આવે. ક્લિયર? સમજાય છે? તો આપણે થિયરિકલી આપણે આટલું તમને જોવા મળે. કેટલું જોવા મળે? થિયરિકલી તમે જુઓ તો સૂક્ષ્મ જૈવ અણુ એટલે કે 1000 ડાલ્ટનથી ઓછો અણુ હશે તેને સૂક્ષ્મ જૈવ અણુ કહેવાય. 1000 ડાલ્ટનથી વધારે હશે તો આપણે મહાજૈવ અણુ કહેવાય. ક્લિયરલી? પરંતુ જ્યારે સૂક્ષ્મ જૈવ અણુ છે જનરલી આપણે 18 થી 800 ડાલ્ટન જેટલું એનું વજન તમને જોવા મળે. ક્લિયર? જે મહાજૈવ અણુ છે એનો આપણે પરમાણુ ભાર છે તમને 10,000 ડાલ્ટનથી વધારે જ તમને જોવા મળે. ક્લિયર? એમાં એવું ન હોય કે 1000 કીધું એટલે 1020 ડાલ્ટનનો વજન તમને અણુ તમને જોવા મળે, 1050 ડાલ્ટનનો વજનનો અણુ તમને જોવા મળે, એવું પોસિબલ નહીં થાય. ક્લિયર? આપણે થિયરિકલી આપણે 1000 આપણે ક્રાઇટેરિયા આપણે ફિક્સ કર્યા. ક્લિયર? 1000 ડાલ્ટન છે આપણે ક્રાઇટેરિયા આપણે ફિક્સ કર્યા. ક્લિયર? પરંતુ તમે જોવા જુઓ, પ્રેક્ટિકલી તમે જુઓ તો પ્રેક્ટિકલી આપણે શું થાય કે તમને 18 થી 800 ડાલ્ટન તમને સૂક્ષ્મ જૈવ અણુની અંદર આવે અને 10,000 ડાલ્ટનથી વધારે હોય તો આપણે મહાજૈવ અણુ આવે. ક્લિયર? એટલે આપણે પ્રેક્ટિકલ એટલે આપણે એ રીતે આપણે ડિસ્કશન કરીએ કે આની અંદર તમને બરાબર છે 8000 ડાલ્ટનનું તમને અણુ તમને જોવા નહીં મળે. ક્લિયર? તમને 7000 ડાલ્ટનનું અણુ તમને જોવા નહીં મળે. 1100 ડાલ્ટન છે એનું અણુ તમને જોવા નહીં મળે. તો મહાજૈવ અણુ છે એ તમને 10,000થી વધારે જોવા હોય વજન
तो तमने जोवा मळे। क्लियर समझाय छे? आ प्रकारे आपणे आने आपणे महाजैव अणु ज कहेवाय। 8000 डाल्टन, 7000 डाल्टन, 1100 डाल्टन, बरोबर, ये आपणे शुं कहेवाय? आपणे जो आपणे एने महाजैव अणु ज कहेवाय। परंतु ई प्रकारे एक पण ई वजन धरावतो एक पण अणु अत्यारे हाजर छे नहीं। क्लियर समझाणुं? तो आपणे कोषनी अंदर अणु छे ने बे भागमां आपणे विभाजित कर्या। एक तो सूक्ष्म जैव अणु अने बीजो छे आपणे महाजैव अणु। क्लियर? तो आपणे जैव अणुने आपणे बे भागमां विभाजित कर्या। क्या बे भाग? सूक्ष्म जैव अणु, बरोबर छे, अने बीजो छे आपणे महाजैव अणु। क्लियर? तो सूक्ष्म अणु अने आपणे बीजो छे महाजैव अणु। तो सूक्ष्म अणु छे एमां तमे एसिड द्राव्य पूल, एक याद रखजो, एसिड द्राव्य पूल छे एमां तमने सूक्ष्म अणु तमने जोवा मळे। एसिड अद्राव्य पूल छे एमां तमने महाजैव अणु तमने जोवा मळे। हवे एसिड द्राव्य पूल शुं छे, एसिड अद्राव्य पूल शुं छे ए आपणे नेक्स्ट लेक्चरमां आपणे एनसीईआरटी मां आपणे पॉइंट आपेलो छे ए आपणे डिस्कशन करशुं, त्यारे हुं तमने डिस्कशन करीश। क्लियर? अत्यारे एटલું याद राखो के जे आपणे सूक्ष्म अणु छे ए तमने हमेशा एसिड द्राव्यनी अंदर तमने जोवा मळे। एसिड द्राव्य एटले शुं के जेटला पण सूक्ष्म अणु छे एसिडनी अंदर द्राव्य तमने जोवा मळे। क्लियर? अने जे अद्राव्य छे एसिडनी अंदर अद्राव्य छे ए तमने क्या जोवा मळे? जैविक महाअणु जोवा मळे। क्लियर? क्लियर? तो आपणे हमणे डिस्कशन कर्युं ने के सूक्ष्म जैव अणु छे तमने 18 થી 800 डाल्टननी वच्चे जोवा मळे। एनो परमाणु वजन तमने नीचो जोवा मळे, कदमां तमने नाना तमने जोवा मळे। क्लियर? जे महाजैव अणु छे एनो वजन केटलो छे? 10,000 डाल्टन थी तमने मोटा तमने जोवा मळे, एनो मोटा कदनुं जोवा मळे अने उच्च परमाणु वजन तमने जोवा मळे। क्लियर? तो आपणे त्यारे जे आपणे सूक्ष्म जैव अणु छे, महाजैव अणु छे, आपणे लक्षणों विषे आपणे डिस्कशन करीए छीए। तो सूक्ष्म जैव अणु छे एनो वजन तमने केटલું જોવા મળે? 18 डाल्टन थी 800 डाल्टन। नाना अणुना जोवा मळे, नाना कदना तमने जोवा मळे, एनो परमाणु भार छे तमने ओछो तमने जोवा मळे। क्लियर? ज्यारे महाजैव अणु छे एनो परमाणु भार तमने 10,000 डाल्टन थी वधारे जोवा मळे, मोटा कदना तमने जोवा मळे। क्लियर? अने तमने क्यां जोवा मळे? के तमने उच्च परमाणु वजन धरावता होय अने एसिड अद्राव्य पूलनी अंदर जोवा मळे। क्लियर? तो क्या थया? आपणे क्या थया? जे एसिड अद्राव्य पूलमां जोवा मळे तो एने शुं कहेवाय? महाजैव अणु कहेवामां आवे। एसिड द्राव्य पूलनी अंदर तमने जोवा मळे तो एने शुं कहेवाय? सूक्ष्म जैव अणु कहेवामां आवे। क्लियर? हवे एसिड द्राव्य अने एसिड अद्राव्य पूल शुं छे आपणे नेक्स्ट लेक्चरमां आपणे डिस्कशन करशुं। क्लियर? तो हवे आपणे अत्यारे ई डिस्कशन करी के सूक्ष्म जैव अणु छे एमां कोनो कोनो समावेश करवामां आवे? खनिज, गैस, पाणी, एमिनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड अने सुगर एटले शर्करा। એટલે આપણે ગ્લુકોઝ છે, ફ્રુક્ટોઝ છે, ક્લિયર, આપણે એનું આપણે ડિસ્કશન કરવાનું આવે। ક્લિયર? તો સુગર એટલે શર્કરા, ગ્લુકોઝ છે, ફ્રુક્ટોઝ છે, તમને સૂક્ષ્મ જૈવ અણુની અંદર રાખવામાં આવે। એમિનો એસિડ છે, બરોબર છે, ન્યુક્લિયોટાઇડ છે, પાણી છે, એ બધાને સૂક્ષ્મ અણુની અંદર રાખવામાં આવે। શું કામ? કારણ કે એ તમને એસિડ દ્રાવ્ય પૂલની અંદર જોવા મળે, એનો પરમાણુ ભાર છે તમને 1000 ડાલ્ટનથી ઓછો જોવા મળે, એનો નાના કદના તમને જોવા મળે। ક્લિયર? જ્યારે આપણે મહાજૈવ અણુનું ડિસ્કશન કરવામાં આવે, ક્લિયર, તો મહાજૈવ અણુની અંદર કાર્બોદિત, લિપિડ, પ્રોટીન, ન્યુક્લિક એસિડ। ક્લિયર? હવે તમને એક વસ્તુ યાદ રાખજો, હવે આપણે શર્કરા છે કે કાર્બોદિત કે બે એક જ કહેવાય, પરંતુ જ્યારે સુગર છે, ક્લિયર, એટલે આપણે ગ્લુકોઝ, ફ્રુક્ટોઝની વાત કરવામાં આવે તો તમે એને સૂક્ષ્મ જૈવ અણુની અંદર રાખવામાં આવે, પરંતુ આપણે જ્યારે સ્ટાર્ચની વાત કરવામાં આવે, સેલ્યુલોઝની વાત કરવામાં આવે તો એ કેટેગરીના જે અણુ છે એને આપણે શેમાં રાખવામાં આવે? મહાજૈવ અણુની ઉપર આપણે રાખવામાં આવે। ક્લિયર? હજી એક વસ્તુ યાદ રાખજો, અહીંયા તમને લિપિડ આપેલું છે। ક્લિયર? અહીંયા શું આપેલું છે? લિપિડ। લિપિડ છે તમને સૂક્ષ્મ જૈવ અણુ છે। શું છે? સૂક્ષ્મ જૈવ અણુ છે, એ મહાજૈવ અણુ નથી। આના મેં અહીંયા શું કામ રાખેલું? હવે લિપિડ છે તમને એસિડ અદ્રાવ્ય પૂલની અંદર તમને જોવા મળે। એક વસ્તુ યાદ રાખજો, લિપિડ અપવાદમાં આવે છે, લિપિડ છે એ એસિડ અદ્રાવ્ય પૂલમાં જોવા મળે છે, છતાં પણ એ તમને સૂક્ષ્મ અણુ કહેવાય। શું કામ? કારણ કે એનો પરમાણુ વજન છે 1000 ડાલ્ટનથી ઓછો છે। ક્લિયર? લિપિડનો જે પરમાણુ વજન છે એ 1000 ડાલ્ટનથી ઓછો છે,
પરંતુ એ તમને એસિડ અદ્રાવ્ય પૂલની અંદર પણ તમને જોવા મળે છે. ક્લિયર? તો લિપિડ આપણે સૂક્ષ્મ જૈવ અણુની અંદર આપણે રાખવામાં આવે. એસિડ અદ્રાવ્ય પૂલની અંદર આપણે આવે જોવા મળે છે એટલે આપણે મેં નીચે તમને લિપિડ તમને અહીં રાખેલું છે. ક્લિયર? પરંતુ એક વસ્તુ યાદ રાખજો, લિપિડ છે એ સૂક્ષ્મ જૈવ અણુ છે, પરંતુ એ તમને એસિડ અદ્રાવ્ય પૂલની અંદર તમને જોવા મળે છે. એક પોઈન્ટ યાદ રાખજો. ક્લિયર? હવે આપણે શું છે કે આપણે જે એનસીઈઆરટી પ્રમાણે આપણે જોઈ લઈએ કે શું છે. બરોબર છે? એસિડ અદ્રાવ્ય પૂલની આપણે વાત કરવામાં આવે. ક્લિયર? આપણે એનસીઈઆરટી પ્રમાણે આપણે જોઈએ કે આ પોઈન્ટ શું કહેવા માંગે છે. ક્લિયર? તો એ આપણે શું જ કહીએ તો જીવાવરણમાં વિવિધ પ્રકારના સજીવો તમને જોવા મળે. ક્લિયર? એટલે આ પૃથ્વી ઉપર તમને ઘણા બધા ટાઈપના તમને સજીવો જોવા મળે, ઘણા બધા ટાઈપના પ્રાણી જોવા મળે, વનસ્પતિ જોવા મળે, સૂક્ષ્મ જંતુ જોવા મળે. બરોબર છે? સજીવો જોવા મળે જે તમને ક્યારેય જોયેલા નથી એવા પણ આપણે પૃથ્વી ઉપર અત્યારે સજીવો અસ્તિત્વમાં છે. ક્લિયર? એટલે આપણે પૃથ્વી ઉપર ઘણા બધા સજીવો હાજર છે. ક્લિયર? હવે આપણા મગજમાં એક પ્રશ્ન ઉત્પન્ન થાય કે બધા સજીવો છે રાસાયણિક સંગઠનની દ્રષ્ટિએ સમાન પ્રકારના તત્વો કે રસાયણો ભેગા થઈને બનેલું હોય છે. આ પોઈન્ટ શું કહેવા માગે છે? હવે આપણે ડિસ્કશન કરીએ કે આપણે શું કીધું કે આપણે પૃથ્વી ઉપર તમને ઘણા બધા ટાઈપના પ્રાણી જોવા મળશે, ઘણા પ્રકારના ટાઈપના તમને વનસ્પતિ જોવા મળશે. ક્લિયર? પછી ઘણા બધા ટાઈપના તમને સૂક્ષ્મ સજીવો જોવા મળશે, જીવ જંતુ તમને જોવા મળશે. ક્લિયર? હવે એક વસ્તુ યાદ રાખજો. હવે આપણે એમ કીધું કે આપણા મનુષ્યની અંદર ડીએનએ જોવા મળે, પ્રાણીની અંદર પણ તમને ડીએનએ જોવા મળશે, વનસ્પતિની અંદર પણ ડીએનએ જોવા મળશે, બેક્ટેરિયાના કોષની અંદર પણ તમને ડીએનએ તમને જોવા મળશે. એનું પ્રમાણ અલગ હશે. ક્લિયર? અમુકમાં ડીએનએ થોડુંક વધારે હશે, અમુકમાં ઓછું હશે, એકમાં ટૂંકું હશે. ક્લિયર? પરંતુ ડીએનએ શેનું બનેલું છે? ન્યુક્લિયોટાઇડનું. ડીએનએ શેનું બનેલું છે? ન્યુક્લિયોટાઇડનું. ક્લિયર? તો આપણે એમ કહીએ કે વનસ્પતિની અંદર, પ્રાણીની અંદર, બેક્ટેરિયાની અંદર, બધાની અંદર તમને ડીએનએ જોવા મળશે અને ડીએનએ છે તમને શેનું બનેલું છે? ન્યુક્લિયોટાઇડનું બનેલું છે. ક્લિયર? તો બધા જ પ્રકારના સજીવોની અંદર ન્યુક્લિયોટાઇડ તો સેમ જ રહેવાનું છે. ક્લિયર? બધા જ પ્રકારના સજીવોમાં તમને ન્યુક્લિયોટાઇડ તો સેમ જ રહેવાનું છે. બધા જ પ્રકારના સજીવો છે એમાં પ્રોટીન નામ અલગ અલગ હશે, પરંતુ જે પ્રોટીન હશે, બરોબર છે, આપણા શરીરની અંદર જે પ્રોટીન જોવા મળે છે એ પણ તમને બીજાના શરીરમાં પણ તમને પ્રોટીન જોવા મળે. અને પ્રોટીન કોના દ્વારા જોડાય? તો એમિનો એસિડ દ્વારા જોડાય. આપણા શરીરની અંદર જે એમિનો એસિડ છે એ બીજા પ્રાણીની અંદર પણ હોઈ શકે, બીજા વનસ્પતિની અંદર પણ એમિનો એસિડ તમને જોવા મળે. ક્લિયર? એટલે મારો જે કહેવાનો મિનિંગ એ છે. ક્લિયર? અને આપણે એમ કહીએ કે એમિનો એસિડ છે, પ્રોટીન છે, ન્યુક્લિક એસિડ છે. ક્લિયર? બધાને તમે છૂટું પાડો તો છેલ્લે શું બનશે? કાર્બન, હાઇડ્રોજન, ઓક્સિજન, નાઇટ્રોજન. ક્લિયર? છેલ્લે શું બનશે? કાર્બન, હાઇડ્રોજન, ઓક્સિજન, નાઇટ્રોજન અને ફોસ્ફરસ. ક્લિયર? સમજાણું? તો તમને છેલ્લે આટલા અણુ તમને જોવા મળશે. તો આપણે બેક્ટેરિયાના કોષની અંદર કાર્બન, હાઇડ્રોજન, ઓક્સિજન, નાઇટ્રોજન, ફોસ્ફરસ હશે. આપણા શરીરની અંદર કાર્બન, હાઇડ્રોજન, ઓક્સિજન, નાઇટ્રોજન અને ફોસ્ફરસ હશે. વનસ્પતિની અંદર પણ કાર્બન, હાઇડ્રોજન, ઓક્સિજન, નાઇટ્રોજન અને ફોસ્ફરસ જોવા મળશે. બીજા પ્રાણીની અંદર પણ તમને જોવા મળશે. ક્લિયર? તો તમે અણુ લેવલે તમે જાઓ તો બધાની અંદર કાર્બન સેમ જ છે, બધાની અંદર હાઇડ્રોજન સેમ જ છે, બધાની અંદર ઓક્સિજન સેમ જ છે, બધાની અંદર નાઇટ્રોજન અને ફોસ્ફરસ સેમ જ છે. ક્લિયર? તો આપણે અણુની લેવલે જોઈએ તો વનસ્પતિની અંદર, પ્રાણીની અંદર, મનુષ્યની અંદર બધાની અંદર તમને અણુઓ તમને સેમ જ જોવા મળશે. ક્લિયર? તો અણુની દ્રષ્ટિએ વનસ્પતિ શું છે, પ્રાણી શું છે એ તમને અલગ કરી શકો નહીં. ક્લિયર? સમજાય છે? તો શું કહે છે આપણા મગજમાં એ પ્રશ્ન થાય કે સજીવો છે રાસાયણિક સંગઠનની દ્રષ્ટિએ એટલે અણુની દ્રષ્ટિએ સમાન પ્રકારના હોય તો સમાન પ્રકારના જ હોય. આપણે હમણાં જોયું કે બધાની અંદર કાર્બન, હાઇડ્રોજન, ઓક્સિજન, નાઇટ્રોજન અને ફોસ્ફરસ બધાની અંદર તમને અણુ તમને જોવા જ મળશે. ક્લિયર? સમજાય છે? બરોબર છે. હવે આપણે જો વનસ્પતિની અંદર પેશી છે, વનસ્પતિ પેશી, પ્રાણી પેશી, ઉપદ્રવી સૂક્ષ્મજીવો છે એનું પૃથ્થકરણ કરવામાં આવે તો પ્રતિ એકમ માત્રામાં આપણે કાર્બન, હાઇડ્રોજન, ઓક્સિજન અને અન્ય તત્વોની સૂચિ અનુક્રમે પ્રાપ્ત થાય. એટલે શું કહે છે કે આના પછી આપણે એક ટેબલ આવશે
એ ટેબલ પ્રમાણે આપણે જોઈએ, બરાબર છે, તો તમને કાર્બન, હાઇડ્રોજન અને ઓક્સિજન છે, બરાબર છે, એ તમને સૂક્ષ્મ સજીવોની અંદર જોવા મળશે. એટલે એ જ તત્વો તમને પૃથ્વીની અંદર પણ જોવા મળશે, પરંતુ એનું પ્રમાણ તમને અલગ અલગ હશે. આપણા જમીનની અંદર, આપણે જે જમીન છે, આપણે જે માટી કહીએ છીએ, એની અંદર પણ કાર્બન, હાઇડ્રોજન, ઓક્સિજન, નાઇટ્રોજન અને ફોસ્ફરસ જોવા મળશે. ક્લિયર? આપણા કોઈ પણ સજીવ હશે એની અંદર પણ કાર્બન, હાઇડ્રોજન, ઓક્સિજન, નાઇટ્રોજન અને ફોસ્ફરસ તમને જોવા મળશે. ક્લિયર? તો મારો જે કહેવાનો મિનિંગ એ છે કે તમે કોઈ પણ સજીવ તમે લેશો, ક્લિયર, કોઈ પણ સજીવ હશે, કોઈ પણ નિર્જીવ હશે, બધાની અંદર કાર્બન, નાઇટ્રોજન, ઓક્સિજન, ફોસ્ફરસ અને કાર્બન, હાઇડ્રોજન, ઓક્સિજન, નાઇટ્રોજન અને ફોસ્ફરસ તમને જોવા મળશે. ક્લિયર? સમજાણું? તો આપણો જે કહેવાનો મિનિંગ છે એ આપણે ઇઝીલી આપણે સમજ્યા. ક્લિયર? હવે આપણે આગળ જોઈએ. ક્લિયર? હવે આપણે શું કહેવા માંગે છે, તમને એનસીઈઆરટીમાં એક ઈમેલ, એક ટેબલ આપેલું છે. હવે ટેબલની અંદર શું છે? ક્લિયર? આ ટેબલ આઈએમપી ટેબલ છે. શું છે? આઈએમપી. આની અંદર ઘણા ટાઈપના MCQ તમને જોવા મળશે. ક્લિયર? તો આપણે જે આ ભાગ દર્શાવેલો છે એ શું છે? જમીનની અંદર જોવા મળતું પ્રમાણ છે. આ ભાગ દર્શાવેલો છે એ શું છે? માનવ શરીરની અંદર જેટલું પ્રમાણ છે એ તમને દર્શાવેલું છે. ક્લિયર? તો સૌપ્રથમ આપણે હાઇડ્રોજન જોઈએ. આપણે પૃથ્વીની અંદર 0.14%, જ્યારે માનવ શરીરની અંદર 0.5 એટલે 0.50% આપણે કહી શકીએ. ક્લિયર? તો આપણે મનુષ્યની અંદર 0.50% હાઇડ્રોજન આવેલું હોય પ્રમાણ, જ્યારે આપણે ભૂમિની અંદર તમને 0.14%. ક્લિયર? પછી આપણે કાર્બનની વાત કરવામાં આવે તો જમીનની અંદર 0.3 તો 0.03, પછી માનવની અંદર 18.5. ક્લિયર? પછી ઓક્સિજન છે તમને 46.6, જ્યારે માનવ શરીરની અંદર 65% તમને જોવા મળે. ક્લિયર? આપણે કાર્બન, હાઇડ્રોજન, ઓક્સિજનની ટકાવારી પ્રમાણે આપણે જોઈએ છીએ. અણુની દ્રષ્ટિએ આપણે નથી જોતા. અણુની દ્રષ્ટિએ તો પાણી જ વધારે પ્રમાણમાં છે સજીવની અંદર, પરંતુ આપણે અત્યારે અણુની દ્રષ્ટિએ જોઈએ છીએ. આપણા શરીરની અંદર કાર્બન કેટલું છે, હાઇડ્રોજન કેટલું છે, જમીનની અંદર કાર્બન કેટલું છે, હાઇડ્રોજન કેટલું છે, આપણે એ ટકાવારી આપણે અત્યારે ડિસ્કશન કરીએ છીએ. કોઈ પણ અણુ વિશે આપણે ડિસ્કશન નથી કરતા, તત્વો વિશે, પરમાણુ વિશે આપણે અત્યારે ડિસ્કશન કરીએ છીએ. ક્લિયર? હવે તમે જો આ તમને ટેબલ આપેલું છે, એની અંદર તમે જુઓ તો પૃથ્વીની અંદર સૌથી વધારે પ્રમાણમાં 46.6% તમને ઓક્સિજન તમને જોવા મળે. ક્લિયર? જ્યારે તમને માનવ શરીરની અંદર સૌથી વધારે પ્રમાણમાં 65 જેટલું તમને શું જોવા મળે? ઓક્સિજન તમને જોવા મળે. બરોબર છે? એટલે આઈએમપી પોઈન્ટ છે, આ પૂછવા લાયક છે કે તમને જમીનની અંદર કયા પ્રકારનું તત્વ છે સૌથી વધારે જોવા મળે, માનવ શરીરની અંદર કયા પ્રકારનું તત્વ છે સૌથી વધારે પ્રમાણમાં જોવા મળે. ક્લિયર? સમજાણું? હવે બીજો પોઈન્ટ કે તમને જમીનની અંદર કયા પ્રકારનું તત્વ તમે એકદમ ઓછા પ્રમાણમાં જોવા મળે, તો કયું આવે? નાઇટ્રોજન આવે. ક્લિયર? તો જમીનની અંદર તમને ઓછા પ્રમાણમાં તમને નાઇટ્રોજન તમને જોવા મળે. ક્લિયર? અને જ્યારે તમને મનુષ્યની વાત કરવામાં આવે તો મનુષ્યમાં સૌથી વધારે પ્રમાણમાં, સૌથી ઓછા પ્રમાણમાં તમને સિલિકોન તમને જોવા મળે. આ પણ આઈએમપી પોઈન્ટ છે. ક્લિયર? તો તમને જમીનની અંદર કયો તત્વ છે ઓછા પ્રમાણમાં જોવા મળે, શરીરની અંદર કયા પ્રકારનું તત્વ છે તમને સૌથી ઓછા પ્રમાણમાં, સૌથી વધુ પ્રમાણમાં જોવા મળે, એનું ડિસ્કશન આપણે કરેલું છે. ક્લિયર? આ બધા યાદ રાખવાની જરૂર છે નહીં. ક્લિયર? ખાલી એટલું યાદ રાખવાનું કે સૌથી ઓછા પ્રમાણમાં કયું છે, સૌથી વધારે પ્રમાણમાં કેટલું છે. બરોબર છે? એ બે તમારે યાદ રાખવાના. ત્રીજું કયું યાદ રાખવાનું? CHON, કાર્બન, હાઇડ્રોજન, ઓક્સિજન અને નાઇટ્રોજનની ટકાવારી કેટલી છે એ તમારે યાદ રાખવાનું આવે. ક્લિયર? સમજાણું? ઓકે, બરોબર છે. હવે આપણે આજના લેક્ચરનો આપણે લાસ્ટ સ્લાઇડ છે, બરોબર છે, એની અંદર આપણે શું જોઈએ તો શું આપેલું છે, તો ઉપરોક્ત બંને સૂચિમાં શું અંતર છે, બરોબર છે, બંને જે સૂચિ આપેલી છે કે જમીનની અંદર કેટલા પ્રમાણમાં CHON જોવા મળે છે, શરીરની કોઈ પણ સજીવ શરીર છે એની અંદર તમને CHON કેટલું જોવા મળે છે. ક્લિયર? તો એના ઉપરથી તમે શું ડિસ્કશન કરશો કે તમને સૌથી વધારે પ્રમાણમાં ઓક્સિજન તમને જોવા મળશે બંનેની અંદર. ક્લિયર? પૃથ્વીની અંદર સૌથી ઓછા પ્રમાણમાં નાઇટ્રોજન જોવા મળશે, કોઈ પણ સજીવની અંદર ઓછા પ્રમાણમાં તમને સિલિકોન તમને જોવા
મળશે. ક્લિયર? અને બીજો આપણે ડિસ્કશન આપણે એ કાઢીએ કે બધાની અંદર તમને સી એટલે કાર્બન, હાઇડ્રોજન, ઓક્સિજન, નાઇટ્રોજન જોવા જ મળશે. ક્લિયર? પરંતુ એનું પ્રમાણ તમને અલગ અલગ તમને જોવા મળે. ક્લિયર? તો શું કહું છું કે તેમાં કોઈ પણ અંતર જોવા મળતું નથી. ભૂપરના નમૂનામાં જોવા મળે છે. બધા જ જીવન પેશીઓમાં નમૂનાઓમાં પણ જોવા મળે છે. એટલે એ CHON છે તમને જમીનની અંદર જોવા મળશે ને સજીવની અંદર પણ તમને જોવા મળશે. ક્લિયર? અને સૂક્ષ્મ પરીક્ષણથી ખ્યાલ આવે કે કાર્બન અને હાઇડ્રોજનની માત્રા છે એ અન્ય તત્વોની સાપેક્ષે ભૂપરમાં તમને સામાન્ય વધુ તમને જોવા મળે. એટલે કાર્બન અને હાઇડ્રોજનની જે વેલ્યુ છે, બરોબર છે, ભૂપરની વાત કરવામાં આવે, બરોબર છે, તો એની તમને વેલ્યુ તમને વધારે તમને જોવા મળે છે. ક્લિયર? તો હવે આપણે આજનો લેક્ચર આપણે અહીં કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ. ક્લિયર? તો આપણે આજે શું જોયું? આપણે બેઝિક કોન્સેપ્ટ આપણે ડિસ્કશન કર્યું. ક્લિયર? આપણે આજના લેક્ચરમાં આપણે બેઝિક કોન્સેપ્ટ આપણે ત્યારે ડિસ્કશન કર્યું કે આપણે કાર્બનિક રસાયણ શું છે, અકાર્બનિક રસાયણ શું છે, સૂક્ષ્મજૈવ અણુ શું છે, મહાજૈવ અણુ શું છે, એના વિશે આપણે ડિસ્કશન કર્યું. ક્લિયર? તો નેક્સ્ટ લેક્ચર સુધી તમે વાંચતા રહ્યો અને બધાને ઓલ ધ બેસ્ટ.